हेलो स्टूडेंट्स, आज विषय वस्तु ହେଉଛି रक्तमाटी नाटकर जीवन दृष्टि, प्लॉट, गठन कला और नाट्यकार कालीचरण पट्टनायक। ओडिया नाट्य साहित्यर सुवर्ण जुग समय नाट्यकार कालीचरण पट्टनायकर उभय और आंगिक और आत्मिक क्षेत्र में बहु परिवर्तन आनिथिले। ओडिया नाट्य साहित्यर विकास रे कालीचरण पट्टनायक नाम सर्वाग्रे उल्लेखयोग्य। 1936 मसीहा पूर्वर नाट्यकार केवल विभिन्न स्वादर रास नाटक और केतेक पौराणिक नाटक रचना करिसेंती। बांसरे विलास, वन विहार, किशोर चंदानंद चंपू, लक्ष्मी, श्री गीतगोविंद प्रभृति कालीचरणकर रचित राधाकृष्ण प्रेममूलक रास रचना व्यतीत कालीचरण ध्रुव, हरिश्चंद्र, मृगया, शकुंतला प्रभृति पौराणिक नाटक और प्रतिशोध नामरे एक सामाजिक नाटक रचना करथिले। ओडिया नाटक को अभिनय और व्यवसाय दृष्टि कालीचरण पूर्ण सफलता प्रदान करथिले। तांकर ओडिशा थिएटर्स आधुनिक ओडिया नाटकर अग्रगति रे विशेष भूमिका ग्रहण करथिला। कालीचरणक नाटक गुड़िक स्वाभाविक भावरे मंचरे आत्मप्रकाश करिछि। तांको पूर्वरु कौनसी नाट्यकार रंगमंच सहित एते मात्रारे जड़ित नथिले। कथावस्तु, संलाप, संगीत, गठन शैली, दृश्य, मंचसज्जा प्रत्येक क्षेत्र रे से नूतनत्व आनिथिले। पूर्वरु देखा देउथिबा संगीत बहुलता, दीर्घ काव्यिक संलाप, स्वगतोक्ति, जनांतिक, चरित्र बहुलता प्रभृति को वर्जन करथिले। एकमुखी कथावस्तु, पात्रमुखी क्षुद्र संलाप, मर्मस्पर्शी संगीतर प्रयोग, नूतन शैली रे मंचसज्जा, कभर सीन रा प्रचलन प्रभृति कालीचरणक नाटक गुड़ी को सफलता आनी देथिला। गर्ल्स स्कूल 1941 रे रचित गर्ल्स स्कूल नाटक ओडिशा थिएटर्स रे अभिनीत होइथिला। आधुनिक कॉलेज पढ़ुआ युवक युवतींकर प्रेम और प्रतारणा को भित्ति करी नाट्यकार कालीचरण पट्टनायक गर्ल्स स्कूल नाटकटी को रचित करथिले। एही नाटक रे पुरुष माने नारी चरित्र रे अभिनय न करी प्रथम थर पाई नारी माने मंच रे अभिनय करथिले। गर्ल्स स्कूल हॉस्टेल रे रहुथिबा रेणु और बेला नामनी दुई जन कन्यांक प्रेम कहानी अटे। एथिरे परवर्ती समय रे एही ओडिशा थिएटर्स रंगमंच रे परवर्ती समय रे परिवर्तन नाटक रे मध्य मंचस्थ होइतिला। नाटकटी एही नाटकर नायक जे थिले गोपाल चरित्र रे मध्य परिवर्तन चित्र दिया जाइछि। तेबे नाट्यकार कालीचरण पट्टनायकर आउ केते गुड़िए प्रमुख नाटक मध्य चुंबन 1942, जयदेव 1943, भात 1944, रक्तमाटी 1944 प्रत्येक नाटक रे किछि ना किछि नूतनत्व ही देखा मिली थाए। आलोच्य रक्तमाटी नाटक रे पुंजीवादी मिल मालिक और श्रमिक मध्य उपजुथिबा द्वंद्वर चित्र प्रदर्शित। तेबे रक्तमाटी नाटक रे पुंजीपति और श्रमिकर संघर्ष मूल उपजीव्य विषय हेले मध्य एथिरे
ଯନ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଫଳରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅଧୋଗତି, ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ମହାଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରତାରଣା, ସମାଜ ସେବା ନାମରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନିତ ପାଇଛି। କାଳୀଚରଣଙ୍କ ନାଟକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମମୂଳକ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ଜମିଦାର ପୁଅ ବିଜୟ ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜାତିର ଝିଅ ଲତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଜାତିଭେଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଏ ସମାଜରେ ବିଜୟ ଲତାକୁ ବିବାହ କରିନପାରି ତା ସହିତ ସମାଜ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରଣୟଧର୍ମୀ କଥାବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭ, ବିକାଶ ଓ ପରିଣତି ଭିତରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଜମିଦାର ପୁତ୍ର ବିଜୟ ଏଥିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି। ସୁଯୋଜିତ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫନ ଯୋଗୁଁ ନାଟକଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି କାଳୀଚରଣଙ୍କର ଭାତ ଓ ରକ୍ତମାଟି ନାଟକ ଦ୍ୱୟ। ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଗୋଟାଏ ମାସ ପରେ ଏହି ନାଟକଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ସମାଜ ବକ୍ଷରେ ସାମନ୍ତବାଦ ବଦଳରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ଗୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ କଳା ବଜାରୀଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ସବୁଜ ଶସ୍ୟର ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲା ସେଠାରେ ଚିମିନିର ଧୂଆଁ ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି। ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଯୋଜନା। ରକ୍ତମାଟିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିର୍ଯାତନାର ରୂପ ଭିନ୍ନ, ଶୋଷଣର ରୂପ ମାର୍ଜିତ। ସେଠାରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଟଙ୍କାର ଜାଲ ମେଲେଇ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଅନାୟାସରେ ସେଠାରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦରିଦ୍ର, ଚାଷୀ, ଡାକ୍ତର, ସାମ୍ବାଦିକ, ଦେଶସେବକ କେହି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତିନି। ସମୁଦାୟ ଶାସନ କଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନିଏ ପୁଞ୍ଜି। ଏହାକୁ ଯିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଦ୍ଗୀରଣ କରେ, ପୁଞ୍ଜିପତି ସମେତ ପୁଞ୍ଜିର ଦଲାଲମାନେ ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପୀଡ଼ିତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶାସନ କାଳରେ ତାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆଦର୍ଶ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ସମାଜ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଦିଗ ସହିତ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିର ସଂଯୋଗରେ ରକ୍ତମାଟିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଛି। ଜମିଦାର ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷରେ। ଜମିଦାର ଓ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚରିତ୍ରମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ କୌଶଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗାମୀ। ତେଣୁ ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମନ୍ତବାଦ ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦକୁ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁକ୍ଷିଗତ କରିଦେଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ରକ୍ତମାଟି ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସମୂହ ଭାବନା, ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ, ସଦ୍ଭାବ ଆଦି ଥିଲା ଆମ ଭିଟାମାଟିର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଆଗମନ ସଙ୍ଗେ ତାହା ବିଦାୟ ନେଇଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିକଟରେ ସବଳ ମାନବିକ ଗୁଣ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ସଦିଚ୍ଛା ଆଦି ପରାଭୂତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଛି। ରକ୍ତମାଟି ରଚନା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଅବକାଶ ନାହିଁ।
ଏ ଧାରଣା ଯଦି କେହି ପୋଷଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାଳିଚରଣଙ୍କ ନାଟକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ କିପରି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲାଣି। କମ୍ୟୁନିଜିମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲାଣି। ଏହାଛଡ଼ା ସେତେବେଳକୁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଜଠର ଜାତ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଗରିବ କୃଷକଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଦଖଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ଦାମରେ କିଣି ଗୋଦାମ ଘରେ ସମ୍ପାଦି ରଖନ୍ତି, ପରେ ତଦାରଖରେ ବିକନ୍ତି, ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକନ୍ତି।